હું કોઈને સ્પર્શ ન કરી શકું, હાથ અડાડી ન શકું, પગ અડાવી ન શકું. ભગવાને જો હવે શું આમ સંતની મને આજ્ઞા છે કે આનો ઉદ્ધાર તમે કરો, મારથી સ્પર્શ થાય નહીં, શું કરું? નિયમ તૂટે નહીં. એ વખતે ભગવાન રામજીએ લક્ષ્મણની સામે જોયું કે લક્ષ્મણજી, તમે ત્યાગી પુરુષ છો, વૈરાગી વ્યક્તિ છો, આમાંથી બાંધછોડનો રસ્તો તમે કરી આપો. લક્ષ્મણજીએ ભગવાનનું ધ્યાન ધર્યું છે કે આનો રસ્તો કરી શકાય એવી મને વિચારધારા, અમારું મગજ એવું બનાવો. અને ભગવાનને પ્રાર્થના લક્ષ્મણજીએ કરી છે પ્રાર્થના. એટલે અચિંતાનો વિચાર આવ્યો કે ચરણ જો આપણે આપવાની હોય તો એમ કઈ મોટી વાત. ધૂળમાં ભગવાનનું જે પગલું પડ્યું છે એમાંથી ધૂળની ચપટી લીધી છે લક્ષ્મણજી. રામજી જોવે છે અને 5 વાર રામ સીતારામ સીતારામ બોલી અને ચપટી છોડી અને પથ્થર તૂટ્યો છે અને એમાંથી ઋષિકુમારી પ્રગટ થયા. ભગવાન પ્રસન્ન થયા. આ વૈરાગની સ્થિતિ છે. ખાલી 5 વાર રામ રામ બોલવાથી એ જળ પથ્થરમાંથી સ્ત્રી પ્રગટ થઈ છે. આમ જોયું તો રામ લક્ષ્મણને જોયા. કોણ? ભગવાને કીધું, હું રામ છું. તમે જેનું નામ ગાવ છો હું રામ છું. અમારું નાનભાઈ લક્ષ્મણજી છે. અહલ્યાજીના આંખમાંથી આંસુ એવા લાગ્યા, પ્રભુ તમે મારો ઉદ્ધાર કરી દીધો. અને 2 હાથ જોડી અને અહલ્યાજી ભગવાનની સ્તુતિ કરે. બહુ શબ્દમાં સ્તુતિ કરી. સીતારામ રામ રામ સીતારામ રામ રામ સીતારામ રામ રામ સીતારામ રામ જી બાપે તો બોલો, એટલે પછી ભગવાન બીજો જન્મ એવો આપશે ને કે બોલવાનું જ નહીં રહે, તારે બોલવાનું એ પ્રેમથી બધાને ગાવાનું. સીતારામ રામ રામ સીતા રામ 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 સીતારામ રામ રામ સીતા पद पावन शोकन सावन प्रगट भई शीश सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम. पर सत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई सब शीश धरी. सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम. अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही. सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम. अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही. सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम. अतिशय बड़भागी चरण ही लागी जुगल भई पद शीश धरी. सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम. अतिशय बड़भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बगी.
रघुपति कृपा भक्ति पाई। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। अति नियमल वाणी अस्तुति ठानी गायन गम्य जय रघुराई। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राजीव लोचन सब भय मोचन पाही पाही चरण मिलागी। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। मुनि शाप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। मुनि शाप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। देखेऊ हरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ संकर जाना। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। विनती प्रभु मोरी मैं मति बोरी नाथन मांगे उबर आना। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधु पकड़े पाना। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जगी पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई सदसी शरण। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। एही भांति सिधारी गौतम नारी पाही पाही चरण आई। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। एही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जो पति मन भावा सो बरु पावा गे पति लोक आनंद भरी।
પ્રભુ દીન બંધુ હરિ કારણ રહિત દયાળ અસ પ્રભુ દીન બંધુ હરિ કારણ રહિત દયાળ તુલસીદાસ સત તાહી બધું ચાંદી કપટ જંજાળ ભગવાન રામજીની અહલ્યાજી સ્તુતિ કરી છે અને બોલ્યા છે કે પ્રભુ મેં પાપ કર્યું છે. અહલ્યાજીની સ્તુતિ સાંભળી ભગવાન પ્રસન્ન થયા છે અને કહ્યું કે દેવી તમારા ભજનથી તમારા ત્યાગ વૈરાગથી તમારી ઉપાસનાથી હું પ્રસન્ન થયો છું અને માગી લો શું આપું. અહલ્યાજીએ કહ્યું પ્રભુ મારે જે જોઈએ છે એ તમે મને નહીં આપી શકો. કેમ? શું કામ નહીં આપી શકો? મહારાજ મેં એવું સાંભળ્યું છે કે જે નારીએ પોતાના પતિનું આત્મા દુભાયો હોય, પતિની આજ્ઞા ન પાળી હોય, પતિએ જેનો ત્યાગ કર્યો હોય એવી નારીઓને મોક્ષ મળતો નથી. એવું મેં સાંભળ્યું છે, આવું લખ્યું છે. તો આ છૂટાછેડા થઈને શું થાય છે? કેવો થઈ ભાઈ? હવે તો હમણાં બહુ વાલ્યું છે છૂટું કરવાનું, તો એના પછી તો વાર જોવાની જ નહીં ને કાંઈ. આવું થવું જ નહીં જોઈએ. અને થવાનું કારણ શું છે ખબર? તમને શું કારણ છે? જ્યારે માણસના જીવનમાંથી સત્સંગરૂપી અમૃત ખલાસ થઈ જાય છે, સારો સાચી વસ્તુ ખલાસ થઈ જાય છે, ત્યારે અસત્ય વસ્તુ પ્રવેશ કરે છે અને અસત્ય વસ્તુ જે છે એ આપણને કંકાસ કરાવે છે, ઝઘડો કરાવે, મુશ્કેલીમાં મૂકી દે છે. બહુ શાંતિ રાખવી, પ્રભુને ભૂલવું નહીં જોઈએ અને બની શકે ત્યાં સુધી પ્રભુના પર પ્રેમ રાખવો. પ્રભુ ભગવાને બધા કરો તો સંસારમાં સુખ પ્રાપ્ત થશે. ગૌતમ નારી શાપ બસ ઉપલબ્ધ. આ સ્ત્રી છે, પતિનું અપમાન કર્યું, પતિની આજ્ઞા પાળી નથી એટલે એનો ત્યાગ કરી દીધો અને ત્યાગ કર્યા પછી જળ બનીને હરિનામ ગાય છે. અહલ્યાજીએ કહ્યું પ્રભુ મેં સાંભળ્યું છે કે જે નારીએ પતિનો ત્યાગ કર્યો હોય, જેને ત્યાગીને પતિ જતા રહ્યા હોય, જેની પત્ની આજ્ઞા પાળી ન હોય, પતિની સેવા ન કરી હોય, એવી નારીની મુક્તિ મળતી નથી. મારા પતિદેવ મારો ત્યાગ કરીને દુઃખ લાગ્યું છે, જતા રહ્યા છે. તો આના માટે શું કરવું? કહ્યું એના માટે એક રસ્તો છે. બોલો શું રસ્તો? ભગવાને બોલ્યું કયો રસ્તો? જો તમારી કૃપા થાય અને મારા પતિદેવ અહીંથી મૂકીને મને ગયા છે, એ ક્યાં ગયા એ મને ખબર નથી, ક્યાં છે એ મને ખબર નથી, ક્યારે એનો સંપર્ક થયો જ નથી. તેથી કંઈ મોબાઈલ તો હતા નહીં કે પૂછે ક્યાં છો, એમ વસ્તુ જ નહોતી, સંપર્ક થયો જ નથી. તમે બ્રહ્મ છો, મને મારી પર એટલી કૃપા કરો, જો તમે રાજી મારા પર થયા હોય, મારા ભજનથી તમે ખુશી થયા હોય તો એવું કામ કરી દો કે મારા પતિ જ્યાં હોય ત્યાં મને મોકલી દો. એ ભાંતિ સિધારી ગૌતમ નારી ગયે પતિ લોક આનંદ ભરી. ભગવાનના ક્ષણમાં પ્રદક્ષિણા ફરી, ભગવાનના ક્ષણ પકડી પ્રાર્થના કરી, ભગવાને પ્રેરણા કરી, આંખ બંધ કરી જાઓ. અહલ્યાજી આંખ બંધ કરી ગયા, તમારા પતિ જ્યાં હોય ત્યાં મોકલી દઉં છું. એ ભાંતિ સિધારી ગૌતમ નારી ગયે પતિ લોક આનંદ ભરી. અહલ્યાજી સીધા વૈકુંઠમાં જ્યાં ગૌતમ ઋષિ બેઠા છે ત્યાં જાય છે. આ કેટલો બધો રામ નામનો પ્રતાપ વિચાર તો કરો તમે. આપણે એટલું બધું નહીં, પણ આપણું હિત થાય એવું તો આપણે કરવું જોઈએ ને, જરૂરી છે ને. આ શરીર જે મળ્યું છે પંચ ભૌતિક, આનું કલ્યાણ થાય એવું આપણા હાથમાં છે. કેમ કરવું છે? સાવધાન રહો. નારીઓને નારી પ્રમાણે જીવવું પડે, પુરુષોને પુરુષો પ્રમાણે જીવવું પડે, યુવાનોને યુવાન પ્રમાણે, નાનાને નાના પ્રમાણે, બધાને અલગ અલગ વ્યવહાર કર્યો છે. સમયને અનુકૂળ ચાલવું પડે. આજે આપણે સમયને ચૂકી ગયા, ધર્મને ચૂકી ગયા, પ્રેમને ચૂકી ગયા, લાગણીને ચૂકી ગયા, ભગવાનને ભૂલી ગયા. બધી ધમાલ વધી ગઈ. હજી શું થશે ભગવાન જાણે. આ તો સારું છે કે આ કથાઓ થાય એટલે બહુ ટકી રહ્યું છે. ભલે ભાવ ભાવ અલખ આ લસું પરાણે પ્રેમથી એક શરમે ધર્મે થાય છે ને, હજી સારું છે. અને આપણે તો બહુ નસીબદાર છે કે આટલો બધો સમાજ બેસીને આટલું મોટું કામ કરે છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપવો જોઈએ. ભગવાન રાજી છે આપણા ઉપર, રાજી છે એટલે જ આવા કામ થાય, નહીં તો ક્યારનું બગડી ગયું હોય.
સત્કર્મ કરવું બહુ અઘરું છે. એમાં આ કળિયુગનો કાળ છે. અને હું તો ગામડે ગામડે ફરું છું, કેટલાય પ્રાંતો ફર્યો છું, પણ મેં આપણા ભંડારા જેવું ક્યાંય જોયું નથી. આવો આવો આટલો બધો એક સખો ભાવ નહીં તો એક કથા, બે ને ત્રીજી ને પાંચમી તો જય જયકાર હવે ફૂલ થઈ ગયો. હવે ઈચ્છા નથી સાંભળવા અને માણસ કંટાળી જાય. છતાં દિનમ દિનમ નવમ નવમ રામાયણમાં લખ્યું છે કે જેમ જેમ દિવસો જાય એમ નવીનતા આવી જાય. આ જ રામ કૃપા છે. અહલ્યાજીનો પ્રવેશ થયો અને ગૌતમ ઋષિ અવળું ફરી ગયા. આ ક્યાંથી આવ્યા? મેં માન છોડી ક્યાંથી પાછળ આવી? અવળું ફરી ગયા. પણ અવળું ફર્યા પછી એને પાછું યાદ આવ્યું કે હું જે જગ્યા પર સૌ આ તો વૈકુંઠ છે અને વૈકુંઠમાં હરિની કૃપા વિના આવી શકાતું નથી. નક્કી આને ભગવાન મળ્યા હોવા જોઈએ. એટલે આમ એની સામે ભર્યા પણ આંખ નીચે રાખી છે, મોઢું નીચું રાખ્યું. દેવી મને એક વાત કહો તો તમને અહીં મોકલ્યા કોણ? એ મને વાત કહો. કઈ રીતે તમે અહીંયા? આ તો વૈકુંઠ છે અને હું મૃત્યુલોકમાં તેને છોડીને આવ્યો છું અને મૃત્યુલોકમાંથી વૈકુંઠમાં તમે આવ્યા કઈ રીતે? અહલ્યાજી સામેને જુએ છે ભગવાન મહારાજ નીચું જોઈ ગયા છે, એ સામે નથી જોયું. અહલ્યાજી હાથ જોઈને કહે છે, મહારાજ તમે ત્યાગ કરીને જતા રહ્યા પછી હું ત્યાં ને ત્યાં રામ રામ બોલતી બોલતી અણજલમાં મેં ત્યાગ કરી દીધો છે. હું જળ બની ગઈ, મારામાં ચેતનાઓ જતી રહી. જળ બની ગયા પછી બહુ સમય ગયો, મને કોઈ મહાપુરુષનો સંગ મળ્યો. મેં એને મારી દલીલ વાત કરી કે આમ બન્યું છે, મારી થોડીક ભૂલ થઈ છે. સંતે મારી ઉપર પ્રેરણા કરી, એકવાર ભગવાન તને અહીંયા મળશે. તો કે જતી નહીં, તું રામ નામ બોલે રાખજે, કંટાળી જતી નહીં, રામ નામ છોડતી નહીં. તને ભગવાન મળવા માટે અહીંયા આવશે, એટલે ગોતવા નહીં. ભગવાને ગોતવા નથી ગયા, કીધું નથી કઈ આવો, ઓટોમેટિક ભગવાન ત્યાં આવ્યા. આ શું છે? સાધના. આનું ભજન છે. ભગવાનને ગોતવા ન જવું પડે, ઓટોમેટિક આવે. એ જ તમારી સાધના છે. બધા જ્યાં જે જગ્યાએ મારો તમે ત્યાગ કર્યો હતો ત્યાં સ્વયં રામજી લક્ષ્મણજી શ્યામ સુંદર બે આવ્યા અને ધૂળની ભગવાનની ચરણ જ લઈ એ જળમાંથી છોડી અને ચેતના પ્રગટ થઈ. મેં પૂછ્યું તમે કોણ? તેને કહ્યું હું રામ અને આ લક્ષ્મણ મારા ભાઈ, બે ભાઈઓ છે. મેં એની સ્તુતિ કરી, મારા પર પ્રસન્ન થયા. મેં કહ્યું મારો ઉદ્ધાર કરો અને એક જ રીતે ઉદ્ધાર થશે. મારા પતિ ક્યાં છે મને ખબર નથી, તમે મને ત્યાં પહોંચતી કરી દો, પછી બધું થઈ જશે. તો એ રામજીની કૃપાથી હું અહીં સુધી આવી જાઉં. હવે મને મારી હોય તો મારો, તારી હોય તો તમારા હાથમાં છે. ગૌતમ ઋષિએ વિચાર કર્યો કે છેક વૈકુંઠ સુધી પહોંચી શકાય એટલી બધી ઉપાસના, એટલો બધો ત્યાગ વૈરાગ છે, અને સંછેડાય નહીં અને દુઃખ ના અપાય એને ટાળવાની કોશિશ કરી. સંતે કૃપા કરી દીધી. ગૌતમ ઋષિએ જાઓ તો મુક્ત કરો. એ બાંધી સિધારી ગૌતમ નારી ગઈ પતિ લોક અનંત વરી. ભગવાનને સંત એના પતિએ એના પર કૃપા કરી અને અહલ્યાજીનો ઉદ્ધાર થયો. તુલસીદાસજીએ લખ્યું છે કે સ્ત્રી માટે જે કાર્ય ભગવાન નથી કરી શકતા એનો પતિ કરી શકે છે. આ પ્રમાણ રામાયણમાં લખેલું છે, એ ઘરની વાત નથી કરતો. સ્ત્રીઓએ પતિમાં પરમેશ્વરનું દર્શન કરવું જોઈએ, એના વચન પ્રમાણે વ્યવહાર ચાલવો. અને એ વસ્તુ બહુ કઠોર છે. આ યુગમાં તો આ તો હાઈ ફાઈ યુગ આવ્યો. ત્યારે નવા નવા કપડાં, નવું નવું ફેશન આ બધી ભગવાન ધીમે ધીમે હટતા જાય. પણ છતાંય આપણી પર સંતોની ખૂબ કૃપા છે, એટલે આપણે ખૂબ ટકર્યા છે. આ ભયંકર કલિયુગમાં આપણને આટલો બધો જે પ્રેમ છે ને, એ એક સંતની કૃપા આપણી પર છે. સંત કૃપા વિના બધું બનતું નથી. અને હું ભગવાનને એવું પ્રાર્થના કરું છું કે સંતની કૃપા હંમેશા માટે આવીને આવી રહે અને આમનામ આપણું જીવન પસાર થઈ જાય. અડધે સુધી તો પહોંચી ગયા, કોઈ પોણે પહોંચ્યા છે, ક્યારે શું થાય બહુ નક્કી તો છે નહીં. અહલ્યાજીનો ઉદ્ધાર કરી અને હવે રામજી, લક્ષ્મણજી, વિશ્વામિત્રજી અહલ્યાજીની પ્રશંસા કરતા કરતા ભગવાન આગળ ચાલે. ભગવાને અવતાર લીધો છે એના ભક્તનું કલ્યાણ કરવા માટે.
એકાંતમાં બેસીને જે લોકો ભજન કરે છે એને તારા માટે ભગવાન નીકળ્યા છે. એને કંઈક ખુલ્લા પગે એ તો બધું કરીએ કેમ, હેલિકોપ્ટર મગાવ્યું કેમ હતા, અને હાલતા હાલતા ઘણાનું કલ્યાણ કરવાનું. તો વિચાર કર્યો, અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કર્યો, પછી હવે સબયનો ઉદ્ધાર કરશે. ઘણી કથા આવશે, કેટલા ઋષિઓનો ઉદ્ધાર કરશે જે ભગવાનનું ભજન કરે. જે ભજન કરે છે ત્યાં ભગવાન પગે હાલી હાલી ગયા છે. આ કથાઓ આવશે, હમણાં બધી આવવાની છે. એ ભજનમાં એટલી બધી શક્તિ છે કે ઈશ્વરને પણ પગલાથી ખુલ્લા પગે હાલીને તમારી પાસે આવું. ઈશ્વર કરતા તમને મહત્વ આપી દીધું છે આપણને. ભજનમાં એટલું તો પાવર છે. મેં કાલે કીધું, વારંવાર કહું છું કે બીનું હરી ભજન જાય જપજો. ભજનમાં એટલી બધી શક્તિ છે કે તમે જે ધારો એ કરી શકો છો. તમને જે કંઈ દેખાય એ અલગ જ દેખાય છે. એ શક્તિ મંત્રોમાં છે. શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસથી તમે જે કંઈ ભાવ કુભાવ અલખ આલસુ તમે ભાવથી સાંભળો, કુભાવથી સાંભળો, પ્રેમથી સાંભળો કે શર્મથી સાંભળો, પરાણે સાંભળો, પણ નામ નિષ્ફળ જતું નથી. 100% કથા નિષ્ફળ થતી નથી. તમે જે નામ બોલો એ નિષ્ફળ ન જાય. એકવાર રામ બોલો એનું પરિણામ તો મળવું જ જોઈએ. તો આજે 9 દિવસ સુધી, આ 36 વર્ષ સુધી તમે ભાવથી ગાઓ છો. ભલે પરાણે ગાઓ, કોઈની શરમે તમે આવતા હોય છતાં પણ તમારું હિત છે 100%. કેટલો પ્રભુત્વ છે. સ્વયં ભગવાન એક સ્ત્રીનો ઉદ્ધાર કરવા માટે બંને ભાઈઓ કોઈને નિમિત્ત બનાવીને ત્યાં આવ્યા. અહલ્યાજીનો ઉદ્ધાર કરી રામજી લક્ષ્મણજી બંને ભાઈઓ ચાલે છે, જનકપુર તરફ જાય. ચલે રામ લક્ષ્મણ નિસંગા ગયે જહાં જગ પાવની. ત્રણેય વ્યક્તિઓ જનકપુર તરફ જાય છે. અહલ્યાજીની પ્રશંસા કરતા કરતા જઈ રહ્યા છે. એમાં માર્ગમાં ગંગાજી આડા આવ્યા. જે ગંગાજી જગતને પાવન કરી રહી છે એ ગંગાજી માર્ગમાં આડા આવ્યા. ચાલે રામ લક્ષ્મણ સંગા ગયે જહાં જગ પાવની. જગતને પાવન કરી ગંગાજી વહી રહી છે. એ ગંગાજીનો પ્રવાહ આડો આવ્યો. ગંગાજીને જોઈ રામ લક્ષ્મણી ગંગાનું પૂજન કર્યું અને પછી વિશ્વામિત્રને હાથ જોડ્યા કે મહારાજ, આ ગંગાજી ક્યાંથી પ્રગટ થયા, એને કોણ લઈ આવ્યું, કઈ રીતે આવ્યા, આ ગંગાજી છે કોણ, એની મને ઓળખાણ કરાવો. પુની સુર સરી ઉત પતિ રઘુરાઈ કૌશિક સમ છાસી. ભગવાન જાણવા માટે કોશિશ કરે છે કે ગંગાજીને કોણ લાવ્યું, કઈ રીતે આવ્યા, ક્યાંથી આવે છે, અને એનું પ્રાગટ્ય કેમ થયું છે, મને એની કથા કહો. ભગવાન તો બ્રહ્મ છે, એને ગંગાજી કોણ લાવ્યું કઈ રીતે ખબર નહીં હોય. જે ભગવાને આ પૃથ્વીનું વજન હળવું કરવા માટે, પાપીનો સંહાર કરવા માટે અવતાર ધારણ કર્યો છે, એને ગંગાજી કોને ખબર ન હોય? ખબર છે, પાકી ખબર. તો શું કામ પૂછું? કૌશિક સન પૂછા શિરનાય. વિશ્વામિત્રને પૂછે, પગે લાગીને પૂછ્યું છે. બ્રહ્મ છે છતાં હાથ જોડીને પગે લાગ્યા. મહારાજ, આ ગંગાજી કઈ રીતે આવ્યા છે એની મને કથા કહો. શું કામ ખબર? ભગવાનને ખબર છે કે મારા પૂર્વજો લઈ આવ્યા છે. મારા પૂર્વજો જે કુળમાં મેં અવતાર લીધો છે એ કુળના મારા વડીલો અને લઈ આવ્યા છે. અને એની કથા હું જાણું તો મારું હૈયું ઠરી જાય, મને આનંદ થાય, મને એકદમ એના પ્રત્યે લાગણી પ્રેમ થાય. અમારા રાજાઓ લઈ આવ્યા છે. અને એની કથા જો વિશ્વામિત્ર જેવા સંત ગાય તો તમામનો ઉદ્ધાર થઈ જાય, મુશ્કેલી દૂર થઈ જાય. મારું તો કલ્યાણ છે જ, પણ અમારા પૂર્વજોને યાદ કરતા કરતા ગાય બધાનો મોક્ષ મળે. આખી પીઢી તરી જાય. આ બધા સંકેતો છે. વિશ્વામિત્રજીને પૂછવાનું પ્રયોજન શું? તો હમણાં આપણે વાત આવી, બીજી વાર આવી. દશરથજીએ બે ભાઈને સોંપ્યા ત્યારે એવું કહ્યું હતું કે બેટા રામ લક્ષ્મણજી
ધ્યાન રાખજો, ડગલે ને પગલે આ સંતને પૂછી પૂછીને ચાલજો. એટલે પિતાના વચન ખાતર પૂછવું હોય આ પહેલું કારણ. બીજું, વ્યક્તિ પાસે ગમે તેટલું જ્ઞાન હોવા છતાંય કોઈ પણ સંતને, કોઈ પણ મહાપુરુષને પૂછવાથી વિશેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, એકદમ જ્ઞાન આગળ વધે છે. એટલા માટે પૂછો એ બીજું કારણ છે. અને ત્રીજું, ભગવાનનો સ્વભાવ છે કે મોતે સંત અધિક કરી લેખા. ભગવાન સંતોને મોટાઈ આપે છે, મોટા બનાવે, એને અધિક પ્રેમ આપે છે, એને મોટાઈ આપે. તો જે સંતની સાથે હું સૌ એને મારે મહત્વ આપવું જોઈએ. એ મોટા છે એને પૂછીને પગલું ભરું તો મને જ્ઞાન મળે, એ રાજી થાય છે. વિશ્વામિત્રજી વિચાર્યું કે આ તો બ્રહ્મનો અવતાર છે અને મને અધિક મોટાઈ આપવા માટે, મને બળાઈ આપવા માટે નાના બની મને પૂછે છે કે આ ગંગાજી કોણ લાવ્યું, અથવા તો મારા મુખેથી એના કુળની કથા એને સાંભળવી છે, કુળની કથા મારી પાસે ગવડાવી છે, એના કુળને તારવું છે એટલે મને પૂછે છે કે આ ગંગાજી કોણ લાવ્યું છે. મહારાજ, હું સમજી ગયો, તમારું પૂછવાનું પ્રયોજન હું જાણી ગયો છું. મહારાજ, આ ગંગાજી કઈ રીતે અહીંયા આવ્યા, કોણ લાવ્યા છે? ગંગાજી જે છે એ બ્રહ્માજીના પુત્રી છે અને આને લાવનાર તમારા પૂર્વજો છે. કોણ મહારાજ? હવે વિશ્વામિત્રજી વાત શરૂ કરી કે મહારાજ, એ તમારા રઘુવંશની અંદર સગર નામના એક રાજા થયા. સગર રાજાને 2 મહારાણીઓ હતી. એક રાણીને એક પુત્ર થયો છે અને એક રાણીને ઝાઝા દીકરાઓ થયા. એક દીકરો જે થયો છે એ મહાપુરુષ થયો છે, યોગી સંત, સંત યોગી બન્યો છે. અને ઝાઝા દીકરાઓ જે હતા એ કપટી હતા, કુલક્ષણવાળા હતા, તોફાની હતા, શ્રદ્ધા વગરના હતા. એક વાર સગર રાજાને યજ્ઞ કરવાની ઈચ્છા થઈ, અશ્વમેઘ યજ્ઞ. રાજા છે વૈભવ ભોગવી રહ્યા છે, એના કાળની અંદર એને અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવાની જિજ્ઞાસા થઈ. પહેલાના રાજા મહારાજો જ્યારે રાજ ભોગવતા હતા ત્યારે અમુક સમય યજ્ઞ કરી અને જગતનું હિત કરતા. યજ્ઞ એટલે શું? યજ્ઞથી સમગ્ર વાતાવરણ શુદ્ધ બને અને લોકોનું કલ્યાણ થાય, લોકોના દોષ ધોવાય, યજ્ઞથી લાભ શુભ થાય છે. રાજાઓના રાજ્યનું કલ્યાણ માટે, હિત માટે આ યજ્ઞ કરતા. સગર રાજાએ અશ્વમેઘ યજ્ઞનો સંકલ્પ છોડ્યો અને ઘોડાને છોડ્યો. અને એવો કાયદો હતો કે અશ્વમેઘ યજ્ઞ જેને કરવો હોય એને અશ્વને છોડી મૂકવો પડે. શણગારીને અશ્વને છોડી મૂકે અને અશ્વ ફરતો ફરતો પૃથ્વી પર ફરે અને કોઈ પણ વ્યક્તિ બંદીવાન કરે તો અશ્વ ત્યાં લેવા જવાનો, પેલો અશ્વ આપે નહીં લેની સામે યુદ્ધ કરવાનું અને યુદ્ધથી જીતીને પછી અશ્વને લઈ આવવાનું. આવી રીતે અશ્વની વ્યવસ્થા છે. એ અશ્વને છોડ્યો. અશ્વ ફરતો ફરતો સમગ્ર બ્રહ્માંડમાં ફર્યો છે પણ કોઈએ એને બાંધ્યો નથી. કેમ? સગર રાજાને દુનિયામાં કોઈ સાથે વાંધો વિરોધ નથી. એવી એની સાધના હતી એ કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે એને વિરોધ નથી, વાંધો નથી. અશ્વ એ નગર તરફ પાછો આવી રહ્યો, કોઈ બાંધીવાન ન કર્યો. એ વખતે ઇન્દ્ર રાજાના મનમાં ઈર્ષા આવી કે સગર રાજાનો અશ્વને કોઈએ બાંધ્યો નથી અને જો કદાચ સગર રાજા અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરશે તો સમગ્ર વિશ્વ એ હાથ ઊભું કરી લે છે, આખા વિશ્વના માલિક બનશે, પછી એને કોઈ અટકાવી નહીં શકે. કારણ કે અશ્વમેઘ ત્યાં પછી તો એ બધી વિધિ પ્રાપ્ત કરી લે, પછી એનું કોઈ કાંઈ કરી શકે નહીં. એ બોલે એ કરી દેવું પડે, પછી તો એ કોઈને જવાબ નહીં દે. એટલે ઇન્દ્રને ઈર્ષા થઈ કે ગમે એમ કરીને અશ્વને મારે કંઈક આડાવો કરી નાખવો. એટલે સચિવોને બોલાવી અને ઇન્દ્ર મહારાજે એ અશ્વની ચોરી કરાવી લીધી છે. અશ્વને લાવીને ચોરી કરી અને એ અશ્વને લઈ લીધો છે. અશ્વ પાછો ન આવ્યો એટલે સગર રાજાએ બાળકોને બોલાવ્યા, રાજકુમાર યુવાનો છે, બધા શક્તિશાળી છે અને ધારી કરી કે એટલી બધી એનામાં તાકાત છે. એ રાજકુમારને એમ કહ્યું કે અશ્વ આપણે ચોરી પાછો નથી આવ્યો તો કોણે બાંધ્યો છે તપાસ કરો
અને જેણે બાંધ્યો એને સમજાવજો, ન સમજાય યુદ્ધ કરજો, પણ આપણે અશ્વ ના આવે ત્યાં સુધી યજ્ઞ આપણે કરી શકીએ નહીં. તપાસ કરવા આવ્યા અને એવું વર્ણન રામાયણમાં તો છે એવું કે રાજકુમારો એટલા બધા આવેશમાં આવી ગયા, અશ્વને કોઈ બાંધ્યો નહીં કે જો હાથમાં આવે તો એને દુનિયામાં રહેવા ન દેવાય. હવે અશ્વ કંઈ મળ્યો નહીં કોઈ જગ્યાએ. પછી એવું વર્ણન છે કે રાજકુમારો એ પાવડા કોદાલીને જમીનને ખોદવા લાગ્યા, પૃથ્વીને ખોદવા. પૃથ્વીમાં કંઈ પતો લાગ્યો નથી. હવે પૃથ્વીને ખોદી ખોદી અને જે ઢગલા ધૂળના કર્યા એના મોટા મોટા પહાડો બની ગયા, અને જે ખાડા હતા એના મોટા મોટા સાગરો બની ગયા. આવું વર્ણન છે. હાલમાં તમે ગણો ને તો 3 ભાગનું પૃથ્વી પર જળ છે, 1 ભાગની પૃથ્વી છે. આ શક્ય વસ્તુ છે. આ બન્યું છે એ ગળે ઉતરી વાત છે. એ ટાપુઓ છે. આપણે બધા ટાપુમાં બેઠા છે. આમ દરિયો આમ દરિયો, આમ કંઈ નક્કી નથી ગયા. ટાપુમાં છે. કરણનો અવાજ તો એને કેમ મને થોડું અશ્વ પાછો નહીં આવ્યો એટલે રાજકુમારો કંટાળી ગયા, પૃથ્વી ખોદી નાખી. હવે અશ્વ જે છે એ ઇન્દ્રએ ચોરાવી લીધો, પણ હવે એને બીક લાગી કે સગર રાજાના દીકરાઓ ને ખબર પડશે કે ઇન્દ્રિએ આ કામ કર્યું છે તો મને જળમળમાં રહેવા તો નહીં જ દે. હવે શું કરું? અને કંઈ વ્યવસ્થા. હવે એને બીક લાગી, મારું આવી બન્યું, મને નહીં રહેવા દે, મારા રાજ્યમાં કોઈને રહેવા દેશે. હવે શું કરવું? એટલે સગર રાજાએ એ અશ્વને ચોરી છુપીથી લઈ અને ગંગા સાગરને વટી અને કપિલ મુનિના આશ્રમમાં બાંધી દીધો છે. ગંગા સાગરને પાર કપિલ મુનિનો આશ્રમ છે, ત્યાં જઈને અશ્વને બાંધી દીધો છે. ગુનો પોતે કર્યો છે અને એક ગુનો બીજાને ઓઢાડવા માટે કાવતરું કર્યું છે. ઇન્દ્ર મહારાજ ઈર્ષા છે ને એ એટલી બધી ભયંકર છે કે તમારી ઉન્નતિ જોઈ શકાય નહીં. નહીં તો કદાચ સગર રાજા ઇન્દ્રનો શું વાંધો, એ ક્યાં ભૂખ્યા રહેવાના, એને પોતાને આપ્યું છે. પણ માણસની આંખમાં ઝેર છે. ઉન્નતિ થાય તો તરત આંખ બગડે. મને ક્યાંથી મળ્યું, આવું ન મળવું જોઈએ. અશ્વને કપિલ મુનિના આશ્રમમાં બાંધ્યો છે. હવે અહીંયા ધીમે ધીમે સમાચાર એ સગર રાજા પાસે આવ્યા કે અશ્વનો પત્તો કંઈ છે નહીં, પણ એવા સમાચાર છે કે ગંગા સાગરને પેરે પાર કપિલ નામના મુનિનો આશ્રમ છે, અશ્વ ત્યાં છુપાયેલો છે. રાજકુમારો ક્રોધમાં હતા, આવેશમાં હતા. એ ગંગા સાગરને પાર કરીને કપિલ મહારાજના આશ્રમમાં જાય છે તો અશ્વ બંદીવાન છે. મહાત્મા તો સમાધિમાં મને ખબર નથી. પર્ણકુટીમાં સમાધિમાં હતા, અશ્વ બહાર બાંધ્યો છે. આ કાવતરું ઇન્દ્રનું કરેલું છે અને સદા મળી છે કપિલ મુનિ. રાજકુમાર અશ્વને જોયો એટલે નક્કી કર્યું કે આ ચોરી કરનાર આ વ્યક્તિ જ છે. અંદર ગયા તો મહાત્મા સમાધિમાં લીન છે, આંખ બંધ છે, મુખમાંથી હરિના નામના શબ્દો ગવાઈ રહ્યા છે, આંખમાં દેખતા એમના ટીપા પડે. છતાં રાજકુમારે તપાસ ન કરી કે આ ગુનેગાર છે કે નથી ગુનેગાર. સીધા વાળ પકડીને ખેંચી સમાધિ તોડાવી નાખી. આ શું કામ અશ્વ ચોરી કરીને લઈ આવ્યો? મહાત્માજી કયો અશ્વ બાર બાંધ્યો છે? એટલે ભાઈ અશ્વ ક્યાં છે કોનું મને ખબર નથી. આ રાજકુમાર કે સમજે એમ તો પોતાની જળ બુદ્ધિના હતા, બુદ્ધિ એની ખરાબ હતી, ક્રોધી સ્વભાવ હતો. તમે જોઈએ બીજું કોઈ લાવે કોણ? તમે લેવા છો. મહાત્માજી બહુ સમજાવવાની કોશિશ કરી પણ રાજકુમાર મહાત્માની વાતને સાંભળવા તૈયાર નથી. જેમ થાય બોલવા લાગ્યા, ન કહેવાના શબ્દો કહેવા લાગ્યા. બહુ સહન કર્યું કપિલ મુનિએ, પણ જ્યારે હદ વટી ગયા પછી ન રહેવાયું. આવેશમાં આવી હાથમાં આંધળી લઈ આંધળી છાંટી અને બધા રાજકુમાર બળીને ભસ્મ થયા. આવેશમાં આવીને કપિલ મુનિએ આંધળી છાંટી મંત્ર બોલ્યા, તમામ રાજકુમારો બળીને ભસ્મ થઈ ગયા. રામાયણજીમાં તુલસીજીએ લખ્યું છે કે આયુષ્ય અધૂરું હોય અને આકસ્મિક જેનું મૃત્યુ થાય એવા જીવને મુક્તિ નથી મળતી, એને ભટકવું પડે. અને એમાંય ઓચિંતાનું કદાચ આકસ્મિક મૃત્યુ થાય તો ઠીક છે, પણ ઘણાય તમે જુઓ દવા પી જાય, કોઈ
એસિડ પી જાય, કોઈ હળગી જાય, અને આપઘાત કહેવાય ને, શું કહેવાય? ગાપો ખાય, આ ખાય, દોડા ખાય. પણ શાસ્ત્રમાં મનાય છે કે આપઘાત કરીને જે મૃત્યુ અપનાવે છે એને 7 જન્મ સુધી અવતાર લેવો પડે, અને 7 અવતારમાં નાની ઉંમરમાં મૃત્યુ થાય. 7 જન્મ સુધી જન્મ અને મૃત્યુ, જન્મ અને મૃત્યુ, અને આવી અકસ્માત રીતે મરવું પડે પરાયણે. અને પછી 7 અવતાર પછી એનો પ્રેતયોનીમાં વાસ થાય, ભૂત બનીને ભટકે, એને મોક્ષ મળતો જ નથી. એટલે રામાયણમાં ના પાડી છે કે ગમે તેવી તકલીફ હોય ને પણ અપમૃત્યુ નહીં અપનાવવું જોઈએ. કોઈ તકલીફ, આ સંસાર છે, આમાં ક્યારેક ઝઘડો થાય, ક્યારેક મનદુખ થાય, ક્યારેક તકલીફ આવે, પણ તકલીફ આવે ને ત્યારે ગીતાજી ખોલીને રોજ સવારમાં એક અધ્યાયનો પાઠ કરવો. એટલે તકલીફ 15 દિવસમાં ફેસલો એનો આવી જાય. જે વિરોધ કરતો હોય, જે તને પીડા આપતો હોય, જે દુઃખ આપતો હોય, દુઃખનો એકદમ પરિવર્તન થશે અને ત્યાં પ્રેમ ઊભો થશે. એ ખુલાસો છે એમ. તકલીફ હોય ત્યારે તમે રામાયણને ખોલીને દીવો અગરબત્તી કરી અને રામાયણની 25-50 સોપા એકાદ કાંડ વાંચો. એમાં 1 મહિનાનો તો કાંડ બનાવ્યા, મહિનાની 9 દિવસના ચરિત્ર બનાવ્યા. તમને જે ગમે એ પાઠ કરો, 5 સોપાય 10 સોપાય વાંચો. ભગવાનની કથા જે છે દુઃખને હરનારી છે. ભગવાનની કથા જે છે ગાવાથી, બોલવાથી દોષ ધોવાઈ જાય છે અને તમને ભવસાગરમાં તારે છે. એટલે આકસ્મિક મૃત્યુ બને ત્યાં સુધી ન થવું જોઈએ એવો વિચાર મનમાં રાખવાનો કે તમે તો ઠીક છે જતા રહો, અને 7 જન્મ તમારે ભટકવું પડે, પછી પસ્તાવો બહુ થાય. પછી તો હું આપણે કર્યું જાય, અને પછી એને છેલ્લે 7 અવતાર પછી એને પ્રેતોયમાં જવાનો, અને ભૂત થઈને ભટકે, કોઈને વળગે, ઓલો પાછો બોલાવીને દાખલા કરે, સંદીપાને કરીને પછી કંઈક વાળું કરે, બધું એ કોઈને દુઃખી જ કરવાનો રસ્તો કહેવાય ને ભાઈ. એના કરતાં આપણે કંઈ કરવું જ નહીં, હરિનામ ગાવા માંડવું, એટલે બધું ફેસલો. ભગવાનના મંત્રોમાં એવી તાકાત છે કે પીડાને, દુઃખને દૂર કરી દે છે. અને તમને કદાચ સળગવાનું, કોઈ ગળા ફોંગ ખાવાનું મન થાય, પણ એ જ વખતે જો રામાયણને ખોલીને 2 પાના વાંચો ને એટલે ઓટોમેટિક તમારું મૃત્યુ તમને ઈચ્છા નહીં થાય, મારે શું કામ મરવું, આવો જન્મ ભગવાને સુંદર આપ્યો, એને ફોગટમાં કેમ બગાડી નાખો? ન બગાડાય. પણ તમે ખોલો તો થાય ને. અથવા તો તમારા ઠાકોરજીને દીવો કરી હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરો, હે ભગવાન, આ તકલીફમાંથી મને બચાવો, આપત્તિ મારી હટી જાય, મને શાંતિ મળે, બસ. અને સાચી જો પ્રાર્થના કરો ને તો ભગવાન તમને ઓલા મળે હાલવા ન દે. પણ પ્રાર્થના આપણે કઈ ઉતાવળ જ કરવી જોઈએ. બાટલો લીધા ભેગો જાય, ગટકડો ભરે જાય, આરામ, બધું પતંગ ઈ તો જાય, પણ વાહ બીજાને ખાતાને બોલું પકડતા જાય, પરેશાન કરી. એટલે કથાને સાંભળ્યા પછી આવો નબળો વિચાર ક્યારેય કરવો નહીં. બસ એક તો વિચાર કરો કે આવી સુંદર કાયા ભગવાને આપણને આપી હોય, એને વેડફીને કાંઈ કરી, એને આપણે હાચવીને ભગવાન માટે વાપરવાની. આ જન્મ તો કેટલા ટાઈમ પછી મળે છે. શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે કે 84 લાખ જન્મ મૃત્યુ થયા પછી ભગવાન સુંદર મનુષ્યનો જન્મ આપણને આપે છે. એને બગાડી ન નખાય, એને સુધારવાનું છે, એને ભગવાનને સમર્પિત કરી દો. સમર્પિત કઈ રીતે? દેહથી પ્રભુનું કામ કરો, ભગવાનને નવડાવો, દોડાવો, એની આરતી પૂજા કરો, એના ગુણગાન ગાઓ, એના ચરિત્રો વાંચો, કંઈક સમજો. સમય આપણને મળ્યો છે ત્યારે કંઈક કરી લેવું જોઈએ. સાવધાની છે. સગર મહારાજના દીકરાઓ આકસ્મિક બળીને ભસ્મ થયા છે, એની મુક્તિ નથી મળી. રાજાએ એના માટે ઘણા યજ્ઞો કર્યા, ઘણા ચરિત્રો કર્યા, પણ કોઈ રાજકુમારને મુક્તિ મળી નથી. એમ કરતા કરતા ઘણો સમય ગયો, અને સગર રાજાના સમય પછી ત્યાં ભગીરથ નામના એક રાજા થયા એની પેઢીમાં. અને સગર રાજાની જે ગાદી હતી એ પરંપરા પ્રમાણે હાલી, એમાં આગળના જે રાજા હતો એ સત્તા એ ભગીરથ રાજાને મળી છે. ભગીરથ રાજાએ આગળનો ઇતિહાસ જોયો તો જાણવા મળ્યું કે અમારી પેઢીના રાજકુમારોએ
સાધુને દુભાયા છે અને આવેશમાં શ્રાપ આપ્યો અને શ્રાપને કારણે બળીને ભસ્મ થયા છે, તો એનો મારે ઉદ્ધાર કરવો છે. ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગીરથ રાજાએ મનમાં સંકલ્પ કર્યો છે. અને અમુક સમય રાજ ભોગ્યા પછી એ ભગીરથ રાજા એ રાજપાટ એના પુત્રને સોંપી અને એના પિતૃ ઉદ્ધાર માટે જંગલમાં જાય છે. હવે જંગલમાં ગયા પછી એને યાદ આવ્યું કે મારા જે પિતૃઓ ઋષિઓના શાપથી બળીને ભસ્મ થયા છે, એનો ઉદ્ધાર કઈ રીતે કરવો, શું કરો તો એને મુક્તિ મળે. અમારા વડીલોએ ઘણા ઉપચારો કર્યા છે, પણ એનાથી એને મુક્તિ નથી મળી. પણ મારે કંઈક હવે એને મુક્તિ મળે એવું કરવું જોઈએ. વિચારતા વિચારતા એને યાદ આવ્યું કોને પૂછું, તો જંગલ છે. સૂર્ય ભગવાન થોડા ઉપર આવેલા હતા. ભગીરથ રાજાએ હાથમાં જળની અંજળી લઈ વેદ મંત્ર બોલી સૂર્ય ભગવાન અંજળી છાંટી અને સૂર્ય ભગવાન ઊભા રહી ગયા. સૂર્ય ભગવાન બોલ્યા, રાજા બોલો, મને શું કામ ઊભો રાખ્યો છે, શું કામ? મહારાજ, તમારા કુળનો હું રાજા છું અને આપણા કુળમાં ઘણા રાજકુમારો બળીને ભસ્મ થયા. શ્રાપને કારણે એક સંતના શ્રાપને લઈ અને બળીને ભસ્મ થયા છે, એનો મારે ઉદ્ધાર કરવો છે. તો કઈ રીતે એને મુક્તિ મળે, ઉદ્ધાર કેમ થાય, એ મને રસ્તો બતાવો. સૂર્ય ભગવાને કીધું, વાત બહુ સાચી છે, મને બહુ આનંદ આવ્યો, પણ મહારાજ અઘરું બહુ છે. ભલે અઘરું ગમે તે હોય, એની મને મેળવવાની શક્તિ છે મારામાં, તમે મને કહો શું રસ્તો લેવાય. સૂર્ય ભગવાને કીધું કે મહારાજ, એનો એક ઉપાય છે. તમે ભગવાન સૂર્ય ભગવાનની ઉપાસના કરી ભગવાન સૂર્યદેવને પસંદ કરો, અને સૂર્યદેવ પસંદ થાય તો બ્રહ્માજી તમને મળે, અને બ્રહ્માજી પસંદ થાય તો કામ તમારું થઈ જાય. એટલે ભગીરથ રાજા રાજી થયા, કઈ વાંધો નહીં, પહેલા ભગવાન સૂર્યને પસંદ કરું. બ્રહ્માજીને પસંદ કરવા માટે ભગીરથ રાજાએ એક પગે તપસ્યા શરૂ કરી. એક ચરણ દઉં ભુજા ઉઠાય રવિ મુખ રવિ નામ સૂર્ય, બે વાત સૂર્ય ભગવાન સામે જોડ્યા. ભગવાન બ્રહ્માજીનું ધ્યાન ધર્યું છે, આંખ બંધ છે, એક પગે ઉભા. એક ચરણ દઉં ભુજા ઉઠાય રવિ મુખ ચિતરવને મન એક પગે ઉભા ભગવાનનું ભજન શરૂ કર્યું. એમાં એવું લખ્યું નથી કે ફલાર કર્યા હોય, ભોજન કર્યા હોય, જલપાન કર્યું હોય, કશું જ નહીં, માત્ર એક પગે ઉભા. કેટલો ટાઈમ, કલાક નહીં, દિવસો નહીં, અઠવાડિયાઓ નહીં, મહિનાઓ નહીં, 100 વર્ષ. ભગીરથ દાદા એક પગે 100 વર્ષ ઉભા રહ્યા, આંખ બંધ, હરિ નામનું સ્મરણ શરૂ છે. આ વાત આપણને બહુ યોગ્ય નહીં લાગે, સાચી નહીં લાગે, કારણ કે આપણે 3 કલાક હણકા પલોઠી વાળીને બેહી નથી એકલા. એટલે આ બધું ગળે ઉતરેવું નથી, આ તો બહુ કઠોર વસ્તુ છે, આ તો યુગો પહેલાની ઘટના છે. પણ આવા રાજાઓ આ દેશમાં થઈ ગયા છે, જેનો મહાપુરુષોએ ઇતિહાસ લખ્યો, અને આજે એને ખોલી ખોલીને આપણે ગાવો પડે છે. એ સાધના બોલે છે, એનું ભજન બોલે છે. સાધનાની ઉપાસના છે, બીજાના માટે હિત કર્યું છે, બીજાનું ભલું કર્યું છે, એના વેદો લખાયા છે, અને વેદમાં એના નામનું પ્રમાણપત્ર બધાને ન આવી શકે. 100 વર્ષ વીત્યા બ્રહ્માજી પછી, મહારાજ માગો માગો. રાજાએ કહ્યું, ભગીરથ રાજાએ કે મહારાજ, મારા પિતૃઓ ઋષિઓના શ્રાપથી બળીને ભસ્મ થયા છે, મારે એનો ઉદ્ધાર કરવો છે, માટે મેં તમને બોલાવ્યા. અને તમે જો ગંગાજી આપો તો 100% મુક્તિ મળે, પણ સૂર્ય ભગવાને ભલામણ કરી. બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે મહારાજ, ગંગાજી તો હમણાં આપી દઉં, કાંઈ ના મોટી વાત નથી, પણ એક તમને ખબર છે, ગંગાજી એટલા બધા આવેશમાં છે, કદાચ હું તમને આપીશ ને, જો કોઈ ઝીલનાર નહીં હોય ને, તો ગંગાજી સીધા અંદર પાતાળમાં જતા રહે, તો તમારું કામ નહીં થાય. કારણ કે ગંગાજીને
પૃથ્વી પર નહોતું આવવું અને બ્રહ્માજીએ પરાને સમજાવીને મોકલ્યા એ ગંગાજી બહુ ક્રોધમાં છે. આવ્યા તો ખરા પણ ક્રોધ ઉતરો નથી. અને તમે ગંગોત્રી યમનોત્રી જાઓ તો હજી ગંગાજી પારમાંથી વહે છે, હજી ક્રોધમાં છે. યુગો વીતી ગયા છતાં હજી કંઈ નક્કી નહીં. જો સહેજ ભૂલું કરો તો જય શ્રી રામ ફેંકી દે, પછી હાડકું હાથમાં આવવા ન દે. હજી વેગનો ઘટ્યો નથી. યુગો વીતી ગયા છે. એને નહોતું આવું ને પરાણી બ્રહ્માજી મોકલ્યા, હજી એનો ક્રોધ હળવો થયો નથી. ક્રોધમાં ક્રોધમાં તમે કદાચ હરિદ્વાર ગયા છો તો ત્યાં તમે જોજો આમ હાકલું બાંધેલું છે નાહવા માટે. પગથિયા છે, ઘાટ છે, એને હાકલું બાંધેલી છે. હાકલને પકડીને તમે બેહો તો નહીં તો ફગાવી દે તમને. એને પ્રેમ નથી, ક્રોધ બહુ છે. એ વર્ષો યુગો વીતી ગયા છતાં હજી ક્રોધમાંથી હળવા નથી પડ્યા. એટલે અહીં બ્રહ્માજીએ કીધું મહારાજ ગંગાજી તો હું આવ્યો નહીં, આવેશમાં બહુ હશે, બહુ નો સ્વભાવ ખરાબ, ક્રોધી બહુ છે. અને ગંગાજીનું કાંઈ નક્કી નહીં કરે. હું તમે ગંગોત્રી જમનોત્રી જાઓ તો એટલી બધી નદીઓ આવે છે, રસ્તામાં ખાડીઓ આવે છે. એમાં જો ભૂલમાં કોઈની ગાડી આમાં નમી પડી હોય તો આખી ગાડી ગરકાવ પછી જિંદગીમાં યાદ મારવા ન મળે ક્યાં ગઈ. અમે ગયા ત્યારે તકલીફ એવી હતી કે આખી એસટી મોટી બસ આવે ને એ ડ્રાઈવર કંઈ ખબર નહીં શું થયું, પી ગયો કે રામ જાણે. એ સેજ પલટી મારી ગઈ ને આખી ગાડી ગોથું મારી ગઈ. અમે આમ આગળ હતા, અમે જોવા ઊભા રહ્યા ત્યાં તો ગાડી ગઈ ને આખી એસટી ધડીકમાં તો દેખાતી બંધ થઈને ક્યાં ગઈ પતો જ ન લાગ્યો. જય શ્રી રામ. હજી એવું ન હોય. એટલે બ્રહ્માજીએ કીધું કે મહારાજ હું ગંગાજી આપું પણ ઝીલનાર કોઈ વ્યક્તિ નહીં હોય તો ગંગાજી ડાયરેક્ટ પાત્રમાં રહેશે તો તમારી ઉપાસના નિષ્ફળ થઈ જશે. તો એક કામ કરો, તમે કોઈ પાત્રને બનાવો, કોઈ પાત્ર લઈ આવો તો હું ગંગાજી આપું. હવે ભગીરથે કહ્યું પ્રભુ પાત્ર કોણ બની શકે, એવી કોણ વ્યક્તિ બની, તમે નામ આપો, એને હું પહેલાં તૈયાર કરું. તો બ્રહ્માજીએ કીધું કે મારી દ્રષ્ટિમાં મને એવું લાગે છે કે ભગવાન મહાદેવજી સિવાય ગંગાજીને ઝીલનાર કોઈ પાત્ર બની શકે એમ છે નહીં. અને એ કદાચ ભોળો દેવ છે અને એ કદાચ માન્ય ગણશે 100%. બાકી બીજા કોઈની તાકાત બહારની વાત છે. ભલે મહારાજ. હવે ભગીરથ રાજે ભગવાનને શિવજીને પસંદ કરવા માટે અખંડ ભજનનો આરંભ કર્યો. પણ એને વિચાર એવો કર્યો કે એક પગે 100 વર્ષ ઊભો રહ્યો ત્યારે મને બ્રહ્માજી મળ્યા, આના કરતાં કઠોર તપ કરું તો મને ભગવાન શિવ જલ્દી મળી જાય. ભગીરથ રાજાએ એનાથી કઠોર તપ આદર્યું. પણ કેવું કઠોર, પગના અંગૂઠા ઉભાર્યા. એમને વિબુધા બર્ષા અંગુષ્ટય ધારા બાર બાર શિવ નામ પુકાર. રાજા ભગીરથ જે છે એ એક પગના અંગૂઠા પર ઉભાર્યા. કલાક નહીં, દિવસો નહીં, અઠવાડિયાઓ નહીં, 1 વર્ષ સુધી ઉભાર્યા. વિચાર તો કરો, પલોઠી વાળીને પાથેલું હોય, વેકરો નાખેલો હોય, એમાં આપણે અડધી કલાકે 3 કલાક તો માંડ ત્યાં તો કંટાળો આવે હવે જલ્દી પૂરું થાય. તો ઘડિયાળમાં જો કેમ ઘડિયાળ આગળ પાછળ કે બંધ નહીં પડી ગઈ હોય. આવા મહાપુરુષોનો આ દેશમાં અવતાર થયો છે, જેનો જન્મ થયો છે, જેને આપણે આદિ યાદ કરી કરીને પગે લાગ્યા. 1 વર્ષ વીતી ગયું. ભગવાન મહાદેવજી પસંદ થયા. બરોબર, આટલી બધી કષ્ટ પાડી મને શું કામ બોલાયો? રાજાએ કહ્યું, ભગીરથ રાજાએ કે મહારાજ બ્રહ્માજી આ પુત્રી ગંગાજીને આપવા માટે સંમત છે, પણ ઝીલનાર યોગ્ય પાત્ર નથી. એની રાહમાં જઉં. જો તમે પાત્ર બનો તો આ દેશમાં મારે ગંગાજી લાવવા છે. જગતનું કલ્યાણ થશે. અમારું તો કલ્યાણ થશે જ, પણ જગતનું યુગો પછી કલ્યાણ થશે. 2 કામ થશે. મારા પિતરોની મુક્તિ તો મળી જ જશે હોય 100%, પણ યુગો પછી લોકો એ ગંગાજીમાં નાય અને પાપથી મુક્ત થઈ જશે. ડબલ પુરુષાર્થ થશે. અને આજે આપણે જોઈએ છે ને કે ગંગાજીને કહીને કેટલા માણસો જાય છે. હરિદ્વાર, કાશી, જ્યાં ગંગાજી, ત્યાં હજારો નહીં લાખો માણસો. અને આમ ગણો ને તો અમે તો હળદરમાં મેં 6-7 કથા તો મેં કરી, મારા બાબાએ 2-3 હમણાં કરી.
લાભ બહુ મળ્યો. સાંજે 6 વાગ્યા પછી 7 થી 8:30 ગાળામાં રોજ 2,500 થી 3,000 માણસ સાંજે આરતીમાં આવે અને સવારમાં 4 વાગ્યામાં 2,000 થી 2,500 માણસો આરતીમાં 12 મહિના હોય છે. અને 1.25 કિલો ઘીની આરતી, આખી આરતી પાણીમાં બુડાડી દે, બુડાડીને પછી પાછી ફેરીને કાઢે, છતાં ભડકો એમને મળે. પાણી ને ઘી બે ભેગું થાય, અગ્નિનો સ્પર્શ થાય એટલે અગ્નિ વધે કરો પણ અગ્નિ ઘટે નહીં. આ મારો જોયેલો દાખલો કહું છું, અત્યારે પ્રત્યક્ષ છે. આ ગયા છે ને ખબર હશે. અને હું તો તમને ખાસ મારી એક ભલામણ કરું છું કે શક્ય હોય અને ભગવાનની દયા તો એકવાર ગંગાદેવ સુધી જાજો ખાસ, અને જાઓ ત્યારે ભૂલતા નહીં, એ 2 આરતીનો લાભ લેજો. બહુ સગવડતા, હવે તો બહુ કર્યું છે, બેસવાની સગવડતા, ઉભા રહેવાની સગવડતા, દર્શન થઈ શકે અને આરતી સુધી તમે જઈ શકો એવી વ્યવસ્થા કરી દીધી. હમણાં તો મોદી સાહેબે બહુ સારું કરી દીધું છે, લોકોને અનુકૂળતા આપી દીધી, કંઈ માથાકૂટ નહીં. અમે જ્યારે ગયા ત્યારે પહાડમાં ગંગોત્રી, જમનોત્રી, કેદારનાથ હાલીને જવું પડતું હતું. હવે તો હેલિકોપ્ટર મૂકી દીધા, 10-5 કલાકમાં જઈને ફેરો મારી પાસે સગવડતા કરી દીધી, હાલવાની માથાકૂટ નહીં. એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કંઈક તમને સુવિધા આપે ને જઈ આવો, જાજો તો ખરા. આ બધું આપણે એટલી કથાઓ તો કરી, એકવાર જઈ આવવાનો સંકલ્પ કરો મનમાં. જો ઈચ્છા કશું હે મનમાં, રામ કૃપા કશું દુર્લભ ના. સારો સંકલ્પ તમે કરો તો એ સંકલ્પમાં હરિની સંમતિ હોય અને ઈચ્છા પૂરી 100% થાય. હું જ્યારે કથા નહોતો જોયું ત્યારે મને એમ થતું હતું મારે કથા શીખવી છે, ગમે એમ થાય શીખવી છે. કંઈક કથા હોય, નાના હોય તો આપણે કથામાં શું કહું, પ્રસાદી ખાવાની બળતરા હોય, આપણે કથામાં શું ખબર પડે, પ્રસાદી મળે, જમાનો મળ્યો એટલે જાતે કથામાં નહીં. પણ ત્યારે યાદ એવું આવતું કે આ માણસ કથા ગાય એમાં આપણે ગાય હોય તો કેવું સારું. આપણે ભગવાને બ્રાહ્મણ કુળમાં મૂક્યા છે એટલે ક્યારેક ક્યારેક ભગવાનને દર્શન જાય ને તો હું વાત કરતો કે આપણે કથા શીખીએ તો સારું કહેવાય. ભગવાન કંઈક પ્રેરણા કરે તો સારું. અને પ્રેરણા કરી અને દુઃખશ્યામ બાપુનો જાગનાથનો મારે સંગ થયો અને બાપાએ ચાંદલો કર્યો અને ફૂલનો હાર પહેરાવ્યો ને હાથ મારી બેટા કરે શરૂઆત, ગાડી ઉપડી ગઈ, શલપ માર્યો ને ઉપડી ગાડી. સંત કૃપા વિના હરિનું કામ થતું નથી. ધક્કો માર્યો ને ઉપડી ગઈ ગાડી. અને આજે 767 કથા પૂરી થાય, હાલે 767, હા 60 ને હાથ. હજી ક્યાંય અટકી નથી, ક્યારેય એવો દાખલો નથી કે કથામાં બેઠા પછી ઉલટી થઈ હોય કે માથું દુખ્યું હોય કે પેટમાં દુખ્યું હોય કે ઝાડા થયા હોય કે તાવ આવ્યો હોય, કોઈને પકડીને મને ઉતારવો પડે એવો દાખલો નથી ભાઈ. કેટલી રામ કૃપા. અને કથા જ્યારે શરૂ ગાતો શીખ્યો ત્યારે થોડીક કથાઓ કરીને 50-60 સંગીત વગર એમને એકલો ફટકાર પગડાડી બનાવે. અને માણસોએ બહુ લાગણી આપી છે, બહુ પ્રેમ. તમામ ગામડામાં દરિયાકાંઠો આખો ખાઈ નાખ્યો, કોઈ ગામ બાકી નથી. આમ મવા સુધી, આમ ભાવનગર સુધી, આમ ઘોઘા સુધી કોઈ ગામડું નહીં એવું નહીં હોય જ્યાં મારી કથા મેં નહીં કરી હોય. 62 કથા સુધી તો 36 કથા સુધી વગર સંગીત ત્યાં આપ્યું. અને પછી સંગીતનો ઉપડી ગાડી આનંદથી વધતી ગઈ. પછી મને એવો વિચાર હતો કે આમાં અયોધ્યાનું વર્ણન આવે છે, ગંગાજીનું વર્ણન આવે, એ ક્યાં હશે, કઈ દિશામાં હશે, ગંગાજી કેવા હશે, અયોધ્યા કેવી છે, બધું ક્યાં હશે, પ્રયાગ ક્યાં હશે, કેમ હશે. એમાં વડોદરાના પ્રજાપતિ, વર્યા પ્રજાપતિનો એક સંઘ મળ્યો અને એ ગોતતા મૂર્ત લેવા નીકળ્યા. અને હું સમઢિયાળામાં અમારા ગામની બાજુ કથા હતી, એમાં એના હગા ત્યાં ભેગા થઈ ગયા. એટલે એને પૂછ્યું કે ભાઈ સારો રામાયણનો વક્તા કોઈ મળતો નથી. એટલે અમારા ગામના દરબાર મહેમાન તરીકે ત્યાં ગયેલા જિંજરની અંદર. અને એ જિંજરના જમાઈ હતા, એમાં એ મહાત્માજીને બધા ત્યાં આવ્યા ને એ બધાનો પરિચય હશે ખબર નહીં. એટલે હું તમે ગાડી લઈને ફરો એ કે વક્તા ગોતી છે રામાયણનો, પણ અમને ક્યાં મળતા નથી. 4-5 કથાઓ સાંભળી પણ અમને યોગ નથી લાગી, એમાં મજા નથી આવતી. જે ચોપાઈ, કારણ કે રામાયણને જાણકાર અને પારિયાદના બધા સેવક એટલે રામાયણના ખા જેવી તે ચોપાઈને ગમે નહીં. દરબારે કીધું કે ભાઈ અમારા ગામનો છોકરો છે બ્રાહ્મણનો, અમારા ગોર છે અને બહુ સારી કથા કરે, તમને લાગે તો વ્યવસ્થા કરી દો.
એક ભાઈને ભેગા મોકલ્યા અને એ ગાડી લઈને સમઢિયાળામાં આવ્યા. દીવોની બાજુમાં સમઢિયાળા ગામ આવીને 11:30 આવીને બેસી ગયા. ગાડી પહેલી વાર જોવે, ગાડી નહોતી પડે આપણે. એ વખતે ફિયાટ ગાડીનો જમાનો હતો. ફિયાટ બહુ સારી ગાડી કહેવાય, નનકી ગાડી. 2 ગાડીમાં 7 જણા આવેલા, 8 જણા. ગાડી બહાર મૂકીને કથામાં બેઠા ને મંડા ડોલવા અને મોજ આવી ગઈ. એને ખબર નહીં ભગવાને મોકલ્યા શ્રી ખબર. એ કે આ વખત હવે પાકવા પડે, પાકવા. કથા પૂરી થઈ એટલે પછી કોઈ મને કીધું કે મહેમાનો વડોદરાથી આવ્યા તમને મળવા. બધું પહેલાં એને બધા જમવા લઈ જાઓ, ચા પાણી પાવો, વ્યવસ્થા કરો. બધી વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ ગઈ. બધા ચા પાણી પીધા, જમાડા કરવા, પછી ઉતારા આવ્યા. પછી એને કીધું તમારે મુહૂર્ત આપવાનું, રામકથા તમારી પાસે કરાવવાની. અમને બહુ મજા આવી. મેં 5-6 કથા સાંભળી પણ મન ન માન્યું. હવે મારે મન માન્યું, તમને લઈ જ જવા. મેં કીધું તો બહુ સારું, મારે એ જ કામ છે. આ ગામડામાં ફરું એવો વડોદરા સિટી મળી ગયો મેળો પાર. એક આપ્યું મુહૂર્ત ને 15 દિવસનો ગાળો 2-5 કથાઓ કરીને સીધો ત્યાં ગયો. ગાડી ત્યાંથી તેડવા પહેલી વહેલી ગાડી આવી, ફિયાટ ગાડી, મને લેવા માટે. એ તેથી બહુ સંગીત નહીં, તબલા પેઢીવાળા 2 રાખતો ને, એક મંદિરાવાળા ગયા. અને એ કથા પહેલી વહેલી વડોદરાની અંદર રામજી મંદિર તો નહોતું, જૂનું મંદિર હતું, ખાલી રોડ ઉપર, ન્યૂ સમા રોડ ઉપર એક ચોક છે, ત્યાં કથા ગોઠવી. મંદિરની આ બાજુ જૂનું મંદિર હતું ત્યારે. અને અમારા બાપુના હાથે દીપ પ્રાગટ્ય. અમારા બાપુ ગાડીમાં આવી ગયા પાળિયાદથી. એ કે વખતા તારે અમારે દાઢી મૂછની નાનું પાતળું શરીરને અનુકળવા લાગ્યું. એટલે અમારા પ્રજાપતિ દયાળભાઈ કે આ બેઠા એ કથા શું કરવાનું હતું. કથા કરતા ને હારવા મળે પૈસા વાળો, પછી આવાને શું કામ ગોત્યા. કે બાપુ અમે ઘણાય કથા કરો જોયા પણ અમને ગળે ન ઉતર્યું. આને મેં સાંભળ્યા પછી અમારું મન માન્યું. એટલે અમે લઈ આવ્યા છીએ. એ કે તમે ભલા માણસ પૈસા મારો પછી હારો. મને કીધું હું ગોતી દે. નાના બાપુ ટચ સ્ક્રીન લેવા છીએ. બાપુ કે ઠીક હાલો ને, તમને મારે ક્યાં સાંભળ્યું. એને બહુ ગમ્યું નહીં, મને પૂછ્યું નહીં એટલું. પછી તો એણે દીપ પ્રાગટ કર્યું ને જેવો તેવો મને ચાંદલો કરી દીધો. પછી બાજુમાં એનો કોઈ સેવક હતો ત્યાં ગયા કે હું ત્યાં છું. પછી હાજે મળી આવ્યા. મેં કથા શરૂ કરી, ઉપાડી કાઢી અને એને ચોપાવી જ્યાં 2-5 સાંભળી અને મંગળાચરણ સાંભળ્યું. ત્યાં બાપુને એમ થયું કે આ વાતે કોણ આ બોલે. અરે એની કથા છે, હાલો હાલો મારે કથામાં જવું છે. આવ્યા અને બેસી ગયા કથામાં. મને ડોલો 5 આવા. પછી 6 વાગે કથા બંધ કરી. ભાઈ કયું ગામ તારું? મારું દીહો. કેવો છે? બધું બ્રાહ્મણ. કેવો બ્રાહ્મણ? રાજગુરુ. વાહ વાહ, તારા માવતરે ધન્યવાદ છે. અરે ધન્ય બની ગયો આજ. મારું ગૌરવ ઉતરી ગયું, રાજી થઈ ગયો. અને ફરી વખત ફૂલનો હાર મગાવ્યો, છાલ મગાવી, ચાંદલો કરીને અમારા બાપુએ મને સન્માનિત કર્યો. મેં કીધું બાપુ અરે આશીર્વાદ નહીં, અંતર સુધરી ગયો, હવે તમારું કામ પૂરું. પછી ઈશ્વાદની લગભગ 60-70 કથા કરી. અને અમને બધા અયોધ્યા, ચિત્રકૂટ, પછી પ્રયાગ, જગન્નાથપુરી, રામેશ્વર બધી જગ્યાએ લઈ ગયા. મને એક નહીં, મારા ઘરના, મારો બાબલો, મારી બેવલી બધા જોડે. ખર્ચો બધો એનો, આવું જવું એનું, ખાવું પીવું એનું, ને વધતા રૂપિયા લઈને પાછું આપવાનું. એવી 60 કથા કરી છે. આ શું છે? જો ઈચ્છા કશું હે મન માઈ, રામ કૃપા કશું દુર્લભ નાઈ. તુલસીજી ગેરંટી આપી છે કે સારો સંકલ્પ તમે કરો તો એ સંકલ્પમાં ભગવાનનો સહયોગ હોય છે. ભગવાને તમને સહકાર દેવો જ પડે છે. અને આજે હજી પણ મારે કોઈ 1 લાખનું 2 લાખનું કામ કરવું હોય, ખાલી પ્રાર્થના કરું, ત્યાં 3 દિવસમાં ફેસલો આવી જાય. કાંઈ ન હોય તો શરૂ થઈ જાય. ભગવાન તો આપવા બેઠો છે, પણ આપણે યોગ્ય બનવું. કારણ કે આ પ્રતાપ બધો મંત્રનો, રામ નામનો પ્રતાપ છે. ભગીરથ રાજાએ એક પગે ઉભા રહી, પગના અંગૂઠા પર ઉભા રહી ભગવાન શિવજી ઉભા હતા. મહાદેવજી પસંદ થયા. માગો મહારાજ. બ્રહ્માજી ગંગાજી આપા દે, તમે પાત્ર બનો, કોઈ જાઓ માગો. ઉભો જ ભાઈ બોલો ગંગાજી. ભગવાન શિવજી મહારાજ પાત્ર બનવા તૈયારી કરી અને ગંગાજીના મનમાં અહંકાર આવ્યો કે શિવજી કદાચ એવું સમજતા હોય કે હું શિવને લઈને જતી રહીશ, એને ખબર નહીં હોય કે હું દેવાથી દેવ છું.
ભગવાન મહાદેવજી ગંગાજીનો ભાવ સમજી ગયા. અંતરયામી શિવ કરે ઉપાય નિજ શિર જટા શું અગમ બના. ભગવાન શિવજી ગંગાજીનો ભાવ સમજી ગયા કે ગંગાજી મને પાતામાં લઈ જવા માંગે છે. ભલે આવે ઈ છે ને હું છે. ભગવાને અગાઉ જટાને ખોલી રાખી છે અને ગંગાજી વેગમાંથી આવે છે, એકદમ ક્રોધમાં છે, શિવજીને પાતામાં લઈ જવા માટે આવે. ભગવાન શિવજી તૈયારીમાં ને ગંગાનો પ્રવાહ વહેતો આકાશમાં આવે. અંગે અભિમાન નહીં આકાશેથી ઉતરી એ પડતા ધોધમાર પાણી જટામાં ગંગાજી. અંગે અભિમાન નહીં આકાશેથી ઉતરી એ પડતા ધોધમાર પાણી જટામાં ગંગાજી. અગમ અગોચર જટા બનાવી ઝૂકી શકે નહીં કોઈ. ગંગાજી આવે છે ને પકડી રાખવા માટે ભગવાને જટાને ખોલી નાખી. અગમ અગોચર જટા બનાવી ઝૂકી શકે નહીં કોઈ. એજી એની ઝૂકી શકે નહીં કોઈ. ભગીરથ કારણે ઝીલ્યા શંભુએ. એજી ભગીરથ કારણે ઝીલા શંભુ